دنیا پیسے کی دنیا. اور مجھے ویسے افسوس ہوا ہے فرینکلی اسپیکنگ, پی ایس ایل کے سلیکٹڈ پلیئرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پی ایس ایل میں جو پلیئرز آئی پی ایل کے انسولڈ تھے, اب ان کو دوبارہ سے اپنی طرف راغب کیا جا رہا ہے. اور یہ مقصد اس کے پیچھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پی ایس ایل کو ڈینٹ کیا جائے, پی ایس ایل کو نقصان پہنچایا جائے. اس بار آئی پی ایل کا پی ایس ایل سے کوئی مقابلہ نہیں, نہ تو ویورشپ اتنی ہے, نہ جناب اتنا پیسہ انوالو ہے. جتنے میں وہاں پہ ایک پلیئر بکتا ہے اتنے میں, مطلب جتنے میں انڈیا میں ایک پلیئر خریدا جاتا ہے اتنے میں پوری آئی پی ایل پی ایس ایل ہو جاتی ہے. یہ تو مقابلہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے اور آپ اس لیگ کے ساتھ آ رہے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آئی پی ایل کا لیول بہت اونچا ہے, آئی پی ایل اور پلیئرز کو سرچ کر لے. اب آپ فوکس کر رہے ہیں. اب لیکن بات یہ ہے کہ جب آئی پی ایل کی طرف سے اس کو کروڑوں روپے کی آفر آئے گی اور زیادہ کئی گنا زیادہ پیسوں کی آفر آئے گی, تو پھر بھائی للچا جاتا ہے, مطلب پریشانی میں اور ٹینشن میں, اسٹریس میں. لیکن یہ کہ حالات جتنے خراب ہیں نا اس وقت پاکستان انڈیا کے, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ بہت سارے پلیئرز ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ وہ چلے بھی جائیں پاکستان سے پی ایس ایل کے نا. وہ کہیں ابھی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کراچی کنگز کے جو پلیئرز ہیں نا, یہ ایسی بہانہ بنا کر گئے ہیں, ان کا یہی ہوگا, انہیں ڈاؤٹ ہی ہوگا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کب کیا ہو جائے, تو ہم وہی نہیں, ہم نہیں رہ سکتے, ہم تو جانا ہے پاکستان سے باہر. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی بھائی, یہ سب تو ہونا ہے. تو خیر وہ چلے گئے ہیں سارے پاکستان سے, یار انہوں نے واپس کب آنا ہے, کیا پلان ہے ان کا, کیا سین ہے. لیکن جو بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ اس چیز کا کہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل جب ہوگی ایک ساتھ, اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو ہوں گے. یا پاکستان کی طرف پلیئر آ جائیں گے یا وہاں پہ چلے جائیں گے, یہ تو مسئلے مسائل ہوں گے. لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے نا. آپ پی ایس ایل میں آ گئے, آپ ٹیم کے ساتھ آ گئے, جڑ گئے, اس کے بعد اب آپ نے چھوڑ کے اب اس طرف چلے گئے, تو یہ تو پھر غلط ہے نا. یہ تو پھر, اور ڈائمنڈ کیٹیگری کا پلیئر تھا, کوئی چھوٹا پلیئر بھی نہیں تھا, ڈائمنڈ کیٹیگری کا پلیئر تھا, تو اچھے خاصے ہم بھی پیسے دے رہے تھے. لیکن آئی پی ایل اس سے زیادہ مل رہے ہوں گے پیسے, ظاہر ہے پیسے زیادہ. اور امبیرسمنٹ ہونے والی ہے. وہ امبیرسمنٹ کیا ہونے والی ہے کہ اگر کوئی ایک اور بھی نام چلا گیا نا, کوئی بڑا نام چلا گیا, تو پی ایس ایل کی اور بدنامی ہوگی. آپ کوئی چیز کرو گے تو اس کا ریزلٹ نکلے گا نا. صرف ایک سٹیٹمنٹ سے کبھی بھی چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی, کہ جی بول کے ساری چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. تو آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, کچھ کرنا. آپ ان سے کہو گے جی ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ساری دنیا کے کرکٹرز آپ کے پاس آ کے کھیلیں, تو آپ کے کرکٹرز کو بھی جا کے دوسری جگہوں پہ کھیلنا پڑے گا. دوسرے ملکوں کے اگر جس ٹائم پلیئرز نہیں آئیں گے تو صورتحال ٹھیک ہو. کہ ایک سائڈ آئی پی ایل ہے اور دوسری سائڈ دنیا کی ساری لیگز ہے نا, اور کسی کھلاڑی کو اگر آئی پی ایل سے بھی آفر ہوتی ہے, دنیا کی ساری لیگ سے آفر ہوتی ہے, تو وہ کھلاڑی اگر سمجھدار ہے وہ کیا کرے گا, وہ آئی پی ایل کو چنے گا. 100 ٹائمز وہ آئی پی ایل کو چنے گا, کیونکہ اس کو وہاں پر پیسہ زیادہ مل رہا ہے. اور لیگز کھیلنے کا کھلاڑیوں کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں, ایک پیسہ کمانا اور دوسرا جو کوالٹی کرکٹ کھیلنا, اور دونوں کی دونوں چیزیں آئی پی ایل میں موجود. یہ تو میں شیئر کروں کہ جناب کھلاڑیوں نے یہاں سے کلٹی مار لی ہے وہاں پہ. اب وہ کیوں گئے ہیں, کب آئیں گے, یہ مجھے نہیں پتا. اس کے بارے میں اپنے شو میں ڈسکس کروں گی. لیکن آپ لوگوں نے بہت سارا خیال رکھیے گا. Sulking with 869 crore loss. میچ کی کیا بات کریں نا, یہ کہاں سے, یہ پورے کہاں سے کریں گے یہ پیسے, ہمارے کون دے گا؟ یہ گرانٹ پہ انتظار کریں گے. اچھا ایک اور پرابلم بھی ہوگی, آگے کھیل بھی نہیں رہے, اچھا ہے کہ آگے سے پیسے آ جاتے ہیں, وہ بھی کوئی امید نہیں ہے. کہاں سے آئی سی سی سے جو ابھی تک تو پیسے آئیں گے, لیکن کیونکہ اب باٹم آف دا ٹیبل ٹیم بن چکے ہیں, تو 2027 کے بعد جو نیا سائیکل آئے گا اس میں پرفارمنس بیسڈ آپ کی کٹوتی ہو جائے گی. تو جو آپ آئی سی سی سے گرانٹ آتی ہے وہ بھی کٹ جائے گی. پھر جو آپ کے پاس اسپانسرز ہیں وہ تو پہلے ہی بھاگ گئے ہوئے تھے, اب آپ کے پاس ایک سپر اسٹار ہے نہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی بریف پکچر آپ نے تو بتائی ہے. یہ تو consequences ہیں. 6 پلیئر اور پاکستان سپر لیگ چھوڑ کے آئی پی ایل جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں, پاکستانی رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور لرن ہو گیا ہے, لرن ہو گیا ہمارے ساتھ ایک اور بھائی جان ہمارے ساتھ ایک اور لرن ہو گیا ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں وہ 5 سے 6 پلیئر کون ہے. دیکھو یار, یہ سٹینڈرڈ ہے پی ایس ایل کا, یہ سٹینڈرڈ ہے پی ایس ایل کا کہ ادھر کوئی کھیل ہی نہیں رہا, اور ہم پاکستانی اب رو رہے ہیں. یہ سارے میں دیکھ رہا ہوں یار, یہ کون سا پی ایس ایل ہے جہاں صرف اور صرف پاکستانی پلیئر ہی کھیلیں گے. کیا اس سال کا پی ایس ایل بند ہو جائے گا؟ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ پتر رہا تھے پیچھے کیا کھ نہیں, سارے تو نس گئے نے, سب تو بھاگ گئے ادھر سے. لیکن میں آپ کو پلیئرز بتا دیتا ہوں. اب پی سی بی کیا کرے بھائی, ادھر پی سی بی کو کرنے کے لیے کچھ چاہیے. ہم جا رہے ہیں یہاں سے, گورے ہیں نا, مطلب وہ والا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ نہیں بھائی گزارا کر لو, کوئی بات نہیں, نانی کے گھر آئے ہیں نا, ذرا بیٹا رہ لو, کوئی بات نہیں, تھوڑے دن کی بات ہے, پھر تو آپ نے چلے ہی جانا ہے. چپ کر کے باہر سے گولا کھا لو, کالا گڈھا ڈلوا کے فلودا کھا لو. یہاں وہ کام نہیں ہے نا, یہاں وہ ہونا نہیں ہے.
यहाँ पे बच्चे समझदार, वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, अपना माइंड चेंज करने के लिए कुछ चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। गोरे हैं ना, मतलब वो वाला माइंड सेट नहीं है कि नहीं भाई गुजारा कर लो, कोई बात नहीं, नानी के घर आए हैं ना, ज़रा बेटा रह लो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर तो आपने चले ही जाना है, चुप करके बाहर से गोला खा लो, काला गड्ढा डलवा के फलूदा खा लो। यहाँ वो काम नहीं है ना, यहाँ वो होना नहीं है। यहाँ पे बच्चे समझदार हैं, वो कहते हैं भाई हमें क्लब्स चाहिए, हमें यहाँ पर पूरा लाइफस्टाइल चाहिए, हम नहीं रह सकते हैं ऐसी मतलब घुटन में और ऐसे मतलब परेशानी में और टेंशन में, स्ट्रेस में। लेकिन ये कि हालात जितने खराब है। तो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की, हिम्मत की बात नहीं, ये पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। बैठना चाहिए, अपनी चीजों को हमें बेहतर करना चाहिए कि एज ए पाकिस्तानी हमें अफसोस होता है कि दुख होता है कि मुझे नहीं दुख हुआ होगा, सारों को दुख होता होगा इस चीज पे। तो आपको बर्दाश्त इसलिए इस तरह करना चाहिए कि आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आपसे क्या चीज गलत होगी, आप क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। जब पावर का गलत इस्तेमाल हो फिर दुनिया को तोड़ने वाली बातें हैं ये, जो कि आई थिंक सही नहीं है। तो इसको आईसीसी को फर्मली सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई हिकमत अमली करनी चाहिए। सकी भाई, जो आप बात करें ना कि वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमें देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना, वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी। सारा चक्कर है ना पैसे का है, और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना, उनको सोचना चाहिए। से खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। हमें बड़े खुश थे कि दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना, भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे, और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर की बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, पाकिस्तान क्या करे भाई। मुझे जो आपने कहा ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या करें, तो मुझे वो याद आ गया कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। भाई ये आज की दुनिया है सर, ये आज की दुनिया, पैसे की दुनिया। और मुझे वैसे अफसोस हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है। पीएसएल में जो प्लेयर्स आईपीएल के अनसोल्ड थे, अब उनको दोबारा से अपनी तरफ राग़िब किया जा रहा है, और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए। उस्मान, आईपीएल का पीएसएल से कोई मुकाबला नहीं, ना तो व्यूअरशिप उतनी है, ना जनाब उतना पैसा इन्वॉल्व है, जितने में वहां पे एक प्लेयर बिकता है उतने में, मतलब जितने में इंडिया में एक प्लेयर खरीदा जाता है उतने में पूरी आईपीएल पीएसएल हो जाती है। ये तो मुकाबला कोई नहीं है। लेकिन जब आपका किसी के साथ मुकाबला नहीं है और आप उस लीग के साथ आ रहे हैं, यानी अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आईपीएल का लेवल बहुत ऊंचा है, आईपीएल और प्लेयर्स को सर्च कर ले। अब आप फोकस कर रहे हैं आप, लेकिन बात यह है कि जब आईपीएल की तरफ से उसको करोड़ों रुपए की ऑफर आएगी और ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसों की ऑफर आएगी, तो फिर भाई ललचा जाता है, मतलब परेशानी में और टेंशन में, स्ट्रेस में। लेकिन ये कि हालात जितने ख़राब है ना इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बना कर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी भाई, ये सब तो होना है। तो खैर वो चले गए हैं सारे पाकिस्तान से, यार उन्होंने वापस कब आना है, क्या प्लान है उनका, क्या सीन है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ये इस चीज़ का कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया,
तो पीएसएल की और बदनामी होगी। आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो। कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग्स है ना, और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के दो ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना, और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद। ये तो मैं शेयर करूं कि जनाब खिलाड़ियों ने यहाँ से कल्टी मार ली है वहां पे। अब वो क्यों गए हैं, कब आएंगे, ये मुझे नहीं पता। इसके बारे में मैं अपने शो में डिस्कस करूंगी, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Sulking with 869 crore loss. मैच की क्या बात करें ना। ये कहाँ से, ये पूरे कहाँ से करेंगे ये पैसे? मान कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा है कि आगे से पैसे आ जाते हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहाँ से? आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं तो